ये হচ্ছে AGT Live 20.7 ये है AGT Live 20.7 This is AGT Live 20.7 Density means we have tested them. Once it is reduced say for 3 years, we have already covered 600% of population between 15 to 49. Both the states are not able to cross the freezing, and that is why this broader picture, the 2010, 3%. New incidents in say others is also given. Percentage of adult previous to 2000 में अपना बीजेपी अभी वर्तमान जो है अनुराग ठाकुर जी वो भी थे ग्राउंड लेवल का कैसे कैसे किया तो उसी में मेरे एक पहले विषय है अपना जो कम्युनिटी लीडर्स जो है सोसाइटी का उन लोगों को इन्वॉल्व करके जैसे एक्सपेंडिचर कुछ हो तो दिया जाए ब्लॉक वाइज ब्लॉक का तरफ से हर गाँव में कुछ प्रसार में अवेयरनेस लेना पड़ेगा और इसका बेड साइड स्पेशल ठीक ढंग से जैसे कोई HIV हो गया तो उसका जीवन कैसे समाप्त होता है ये मतलब गांव लेवल का उसमें लेके जाना पड़ेगा और एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है लेकिन और भी ग्राउंड लेवल से करना जरूरी है और उसी में और भी देखा गया है क्या कि मैरिज के लिए जब तय हो जाता है तो उसको लड़की का तरफ से जो है ब्लड टेस्ट लड़का का तरफ से होना चाहिए और लड़का का जो ब्लड टेस्ट लड़की का होना चाहिए तो ये समाज में हम लोग उसको तय किया है हमारे समाज में क्या कि इसी में हमने गोमती डिस्ट्रिक्ट में बच्चा वो डिलीवरी के लिए आया था लेकिन तब उसको टेस्टिंग होता है जब वो आता है तब देखा गया उसको HIV पॉजिटिव है लेकिन जांच किया गया है तो ये तकरीबन इसका असेंबली का है तो ये तो होना नहीं चाहिए था लेकिन वो उनका स्वामी कहाँ से वो किला का है तो इसमें मतलब हम लोग को जानकारी नहीं होने के कारण ये शादी में ऐसे हो गया है और बाद में महिला भी संक्रमित हुआ है तो ऑटोमेटिकली संतान भी होता है ऐसा हो गया इसलिए समाज उसको सीरियस लेकर के अभी जमातिया समाज में कोई शादी होना है तो उसको ब्लड टेस्ट जरूरी हो गया है ऐसा हम लोग सोसाइटी की तरफ से नहीं करना चाहिए तो यहाँ हमने देखा है मेजर जो सोसाइटी जमातिया नोआतिया रियांग कोलोई काइपेंग रोहिणी त्रिपुरा त्रिपुरी मौसम मौत सकमा उसको सही जल से पकड़ लिया तो काफ़ी यहाँ जो एड्स का संक्रमित है ये हम लोग आने वाला दिन में बहुत कम कर पाएंगे और हेल्थ सब सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसी में स्ट्रिक्टली उस सीरीज जो व्यवहार करते हैं ना ये कभी भी गलती से एक बार किया तो दूसरा को ना करे ये हेल्थ डिपार्टमेंट से उसको एकदम 100% करना पड़ेगा क्या कि आजकल देखा गया दवाई में आप कह रहे हैं ज़्यादा उसी में इसके कारण भी कुछ है तो आपका जो यहाँ हमने देखा है और वो जैसे हमने जो बताया था शादी के बारे में ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर भी निकालना चाहिए जैसे 18 साल का नीचे है तो और 20 साल का नीचे है तो लड़का लड़की का शादी नहीं होगा इसलिए जो कंफर्म करना है जो टेस्ट करना है जो मस्ट ब्लड टेस्ट शादी का पहले तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से कानून बना के इसको करना से और भी अच्छा होगा और यहाँ हैंड भी तो जरूरी ठीक है लेकिन यह निजे के एड्स मुक्त रखा कोई उपाय उसमें हमने देखा है যৌন মিলন শুধুমাত্র স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। এই যৌন মিলন শুধুমাত্র এইডস মুক্ত স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন।
আমার মনে হয় এটা জুড়ে দিলে বোধ হয় ভালো হবে। তো কাজেই আমাদের এটা তো বেরি তো মারাত্মক ধরনের বেরি ঠিকই। তো আরেকটা বিষয় দেখা গেছে আমাদের সমাজের মধ্যে করা ভারতীয় কালচারকে This is AGT Live 24/7. पालन नहीं करने का कारण वन मैन वन वुमेन बहु तो जो विवाह ये एक संक्रमित है देखा गया है। तो और समाज में अभी हमारे समाज में बहुत कम किया है क्योंकि हम लोग उधर महिला जो है बुरी बदल उनको भी हम लोग दे दिया है समाज में हर गांव में सचेतन रखने के लिए। और कस्टमरी लॉ में ऐसा है कि अवैध संपर्क हो तो उसको समाज 7 बेर पुरुष को और महिला को 3 बेर दे सकता है। ये कस्टमरी लॉ में थाका रहने का कारण ये वो माने मतलब विपदगामी जेटा আমরা বলছি মানে मैंने दूसरा का साथ महिला का साथ स्त्री वर्तमान और पुरुष वर्तमान रहने के बाद भी जो दूसरा स्त्री का साथ ये सुजौना जो संपर्क जो है ये पाबंद होने के कारण ये बहुत ये काम में आता है क्योंकि दांडा को पूर्वी करता है। तो इसलिए तो मेरे 2-3 बात विषय रखने से और प्रसार में जैसे एनजीओ क्लब जो है यहाँ तो मैडम को देखा है और किरण जी उसको देखा है, लेकिन ये सही ढंग से उसे करना है और अवेयरनेस जो स्पोर्ट्स वगैरह अपना सुधीर जी जो बोला है ये सही है। इसी में हम लोग आगे बढ़ने से एकदम हम लोग रेशियो को बहुत नीचे ला पाएंगे। और जैसे आपने यहाँ ब्लड टेस्ट के बारे में बोला तो उसी का भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कोई हॉस्पिटल में आना से उसको ब्लड टेस्ट जैसे भी करना है क्या कि आप धूम के करना है तो वो राजी नहीं होगा, भाग जाएगा। तो इसलिए भी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। When I was the health minister, I remember that I had focused on eliminating the factors responsible for illness, encouraging the society for wellness, and making treatment of disease inclusive. There have been efforts to reduce the cost of treatment to the poor and to increase the number of doctors. After the launch of Test and Treat under NACP, we made all HIV positive persons to be put on free ART as soon as they are detected HIV positive, irrespective of the immune status. The Union Health Ministry also made it mandatory for all medical colleges to have a facility for antiretroviral therapy, that is ART centers. Most of the people living with HIV is now put on advanced free lifelong latest treatment regimen which significantly improves the quality of life. Friends, we must assure you that our government must provide access to good quality health care to every citizen of the state, and we must address the inequalities which are holding back progress in ending AIDS. As we all know, the Government of India enacted the HIV and AIDS Prevention and Control Act in 2017 to tackle the stigma and discrimination faced by the protected people defined under the Act, but still there are cases of stigma and discrimination. The Act also stipulates a grievance redressal mechanism through designated state ombudsman and complaint officers at establishments, and I'm happy to know that our state has appointed ombudsman and even many complaints officers. State Aid Control Society of the state, with their limited manpower, communities and partners, deserves a round of applause today to help us achieve what we did. I express my gratitude to all the doctors, nurses, paramedics, frontline healthcare workers, and the communities who in real sense are working hard day in and out to augment the AIDS response. The journey is still on, and we are
or committed to achieve more. Let me take this opportunity in initiating some proposals here, if at all that attracts the kind attention of the forum. I propose to introduce sex and drug education from class 8 to plus 12, which earlier was. But due to various reasons, it has stopped now, but it is a must that introduce sex and drug education from class 8 to class 12. I also propose to give more emphasis on games and sports, because an empty mind is a devil workshop. After sunset over here in Tripura, we don't have good clubs, we don't have pubs, we don't have good time spending mechanism in the state of Tripura, especially in the remotest tribal areas. And people, during the dark, they take the opportunity. Out of frustration, they go for IDU, injectable drugs and other things. So we have to lay emphasis on games and sports, adventurous sports, so we have to promote them. I also propose, and I will be the first person to initiate such the proposal that I am initiating right now, donate rupees 1 lakh from each MLA and plan activities related to the disease from Vidhayak Elaka Unnayan Prakalpa, that is BUP. If there is a provision, if not, no provision, then the planning and coordination department should go for it. Then allowing the legislators to donate 1 lakh rupees each to plan activities related to the disease. Social media message by all 60 MLAs, all of us, and conduction of 2 yearly testing camps by MLAs in the respective constituencies. Ambulance and bike from MLA, Vidhayak MLA Fund, Vidhayak Elaka Unnayan Prakalpa, we should provide them. And another thing, after going to the discussion by the 2 speakers, I know there is a regarding consent, but in our state the graph is rising. There is a spot in the graph. So my opinion would be, though the Act doesn't say so, but it can always be amended, that a mandatory provision be installed. So for the patients coming to all the institutions, be the primary health center, SDH, or district hospital, or in the state level hospital, wherever they are going, the first and foremost thing the doctor should prescribe is to have an HIV test done. Though the positive is now the thing is that you have to take that consent. The doctors can convince them and say, get it done with their consent. We are doing that. I think these 2 lakhs person that have been those debtors which we have been reflected over here speaks volume that screening is not being done. There will be many thousands of more people who I don't know, you don't know, because you cannot identify them merely through their to the eyes. So we have to go for blood testing. And if we achieve out of 40 lakhs of people, if this thing is only 2 lakhs and our target is 4 lakhs, I think this will not speak well of. So we have to provide. People turn up to the doctors. People turn up before all these institutions, be it for the primary health center to the state level. So there has to be a provision where we can get the blood checkup. And 20% dropping out, as was stated by Madam, the treatment, it speaks volume that probably either they are frustrated, and these are very vulnerable people, those who have stopped taking, because they are the ones who might be intentionally trying to spread this disease. मैं तो मरा, मैं सबको लेके मरूंगा, ये भी सोच हो सकता है. So I think we have to pay attention, and your department will be giving more emphasis on how to get those 20% dropping out of treatment. Some special measures needs to be taken. So I'm sure with numerous successes and best practices in all national programs, and with coordinated efforts of NACO, the Tripura State AIDS Control Society, among
Department of Health, in collaboration with NACO, the Legislative Forum on AIDS-এর উপরে যে আজকে এখানে আলোচনা, সেই আলোচনায় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মাননীয় স্পিকার মহোদয়, ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন মহোদয়, অনারেবল ডেপুটি স্পিকার শ্রী রামপ্রসাদ পাল মহোদয়, পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স অনারেবল মিনিস্টার শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়, এই হচ্ছে এজিটি লাইভ 24/7 ये है एजिटी लाइव 24/7 Message AGT Live 24/7 এবং ডিজিপি সাহেব উপস্থিত আছেন শ্রী অনুরাগ ডক্টর চিন্ময়ী দাস, ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন NACO হেড CST ডিভিশন NACO গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। এখানে উপস্থিত সমস্ত অনারেবল মিনিস্টার্স, অনারেবল বিধায়ক বিধায়িকা, যারা অফিসিয়ালরা আছেন ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি এবং অন্যান্য যারা ডিস্টিংগুইশড গেস্ট এবং মিডিয়া বন্ধুরা, সবাইকে আমি হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাতে চাই। কারণ প্রায়শই আমরা দেখি অ্যাসেম্বলির মধ্যে HIV, এইডস এসব নিয়ে অনেক কোশ্চেন হয় এবং অনেকগুলো কোশ্চেন যেগুলো অজানা সেগুলো জানাতে হয়, কারণ অজানায় কারণ অনেকের কাছে সেটা জানা না থাকাতে সেটা হয়, সেগুলো আমরা মাঝে মাঝে আলোচনা করি। কিন্তু সত্যি আমি ধন্যবাদ দেব এই ধরনের একটা আয়োজন এখানে রাখার সুবাদে। যে কোশ্চেনগুলো আমাদের বিধানসভার মধ্যে আলোচনা হয়, এখানে কিন্তু অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমি আশা করি এখানে এটা কিন্তু আজকের বিষয় না যে এখানে নতুন করে লেজিসলেটিভ যে অ্যাসেম্বলির যারা যারা এই যে কমিটি সেটার বিষয়ে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী 2003-এ 26শে জুলাই উনি অলরেডি বক্তব্য রেখেছেন। সংসদীয় ফোরাম আয়োজিত যারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এখানে একটা জাতীয় কনভেনশন এই সম্পর্কে উনি বক্তব্য রেখেছেন। কোর্ট আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে HIV, AIDS-এর বিরুদ্ধে লড়াই জটিল হলেও এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে সাহস ও প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। এই জন্য এমন নেতৃত্বের প্রয়োজন যারা এই সমস্যার গভীরে গিয়ে এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনমতের বিরুদ্ধে যেতে প্রস্তুত থাকে। কথাটার খুব গুরুত্ব আমি এই কারণে বলছি, একটু আগে বলা হয়েছে যে আমাদের মাননীয় বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেছিলেন যে পেশেন্ট যখন বড় বড় হসপিটাল, বিশেষ করে জিবি, IKM বা এরকম স্টেট হসপিটালে পেশেন্ট আসবে, তাদেরকে স্ক্রিনিং করতে গেলে যে যাও তুমি একটা টেস্ট করিয়ে নিয়ে আসবে, এটা কিন্তু আইনগত হওয়ার আরেক সমস্যা। তো এই যে এখানে বললেন যে জনমতের বিরুদ্ধে গিয়ে এটাকে ট্যাক্টফুলি, কারণ কাউকে তুমি বাধ্য করতে পারবে না তোমার টেস্ট প্লাস স্ক্রিনিং করতে, কিন্তু এটা একটা বিরাট মাস্ট। বেশিরভাগ মানুষ বিভিন্ন ধরনের জটিল রোগ নিয়ে কিন্তু হসপিটালে আসে। প্রায় 2000-এর মতো পেশেন্ট প্রতিদিন জিবি আসে। তো আজকে যত স্ক্রিনিং হচ্ছে, স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে আমাদের কিন্তু বেরিয়ে আসছে যে এত পেশেন্ট মানে প্রতিদিন বা প্রতি মাসে এত আমাদের HIV এফেক্টেড বা আমাদের এইডস আক্রান্ত, সেটা কিন্তু এটা কোনো নিশ্চয়। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা অনেক সময় আছে টেকনিক্যালি আমরা করতে পারি, একটা অপারেশন হলে বা আমরা যদি বলি না আপনার তো এই টেস্টগুলো করাতে হবে, তবে আপনার কিন্তু কনসেন্ট হবে। তো সেখানে ওকে বুঝাতে হবে যে এই HIV না, আমরা বহু ক্ষেত্রে আমরা অনেকগুলো টেস্ট করাই, কাজে প্লিজ কোঅপারেট। এতে করে কিন্তু একটা বিরাট মাস কিন্তু আমরা স্ক্রিনিংয়ে চলে যাই। কিংবা আমাদের মনে আছে করোনা আক্রান্তের সময় আমরা এই ধরনের স্ক্রিনিং নিয়ে কত আমরা করতে হয়েছে, যত স্ক্রিনিং তত ইনফেক্টেড পিপল আমরা পাবো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং আমি মনে করি যে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্বর্গীয়
প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী যে কথাটা বলেছে 2023-এ বলেছে, আজকে কিন্তু আমরা এখানে ত্রিপুরা 23-এ 2003 সালের 26শে জুলাই উনি বলেছেন, আর আজকে আমাদের এখানে মাননীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথবাবু মহেশ বলেছেন যে এর আগে ফোরাম হয়েছে, জানি হয়েছিল কিনা, যদি হয়ে থাকে কিন্তু এই ধরনের বৈঠক কিন্তু হয় বা তার কোনো অ্যাকশনও দেখা যায়। এবং মেইন যে উদ্দেশ্য আজকে আমি বলবো, এটা স্বাস্থ্য রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের জন্য এটা একটা মাইল ফলক। যদি কারণ যে কথাটা রতনবাবু বলেছেন যে আমরা যখনই কোনো জায়গায় যাই, কোনো প্রায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বৈঠক হয়, বিভিন্ন প্রোগ্রাম থাকে, 5 মিনিটের জন্য এই সম্পর্কে AGT Live 24/7 এবং আমার খুব মনের কথা বলেছে কিছুদিন আগেও This is AGT Live 24/7. আমি এটাও বলেছিলাম, এই কারণে মনে আছে যে আমরা জয় জগন্নাথ বলে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে পুরীর যারা উড়িষ্যা ব্যক্তি, আমরা কেন জয় করে সুন্দর করবো না। তো এর সাথে এইডসের কথা আমি বলেছিলাম, আমার এখনো মনে আছে। তো এটা যদি আমরা করি, আমার মনে হয় আজকে যে স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে যে এখানে একটা অনুষ্ঠান, সেটা সচিব মাইল ফলক হিসাবে একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা হলো, সেটা সারা জীবন মানুষ মনে করে। এই যে ইনক্রিজিং ইন অর্ডার যেভাবে ইনক্রিজ করছে, কোশ্চেন আসছে আমাদের মাননীয় বিধায়ক গোপাল রায় জিজ্ঞেস করছেন কেন এত বাড়ছে। তো এইগুলো বাড়তে গেলে আমাদের অনেকগুলো কোশ্চেন আসছে। বর্ডার চাকিং আমাদের রাজ্যের মানে 3 দিকে আমাদের ঘেরাও বাংলাদেশ, আমাদের সেখান থেকে ড্রাগসও আসে, আপনি অলরেডি মেনশনও করেছেন। তো বিভিন্ন জায়গার মধ্যে বিভিন্ন সমস্যা, এগুলো তো আরেকটা বিষয়। কিন্তু আমরা যদি সচেতন হই, যদি আমরা আমাদের মানে জনসাধারণকে আমরা বলতে পারি এইসব কারণে কিন্তু এটা খুবই খতরনাক একটা রোগ, এর থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। এবং এই কারণে এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে কি কি কারণে আমাদের এই HIV পরবর্তী সময় যদি ট্রিটমেন্ট না করা হয় তাহলে এইডস আক্রান্ত হয়, অ্যাডভান্স থেকে এইডস হয়। তো সেই জায়গায় এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে। এখানে খুব ভালো হয়েছে, টেকনিক্যাল বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন দুজনে, এবং এই বিষয়গুলো নিয়ে মানুষকে বোঝানো। এখানে বিষয়ে পার্মানেন্ট যাতে ইয়ে করা যায়, ডাইরেক্টর দেওয়া যায়, সেগুলো তো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিষয় এবং সেটা করা যাবে কিনা নিশ্চয়ই আমরা দেখব। আমাদের মাননীয় বিধায়ক শ্রীরামপদ জমাতিয়া যে বলেছেন যে গ্রাউন্ড লেভেলে ইনফরমেশন ইট শুড বি টেকেন। গ্রাউন্ড লেভেলে আমরা এখানে বসে আজকে করলাম, কিন্তু গ্রাউন্ড লেভেলে আমাদের খুব ভালো লাগলো। আমাদের মাননীয় বিধায়ক বিরোধী সিনহা মহাশয় বলেছেন যে একটা এখানে তো করলাম, যাতে কনস্টিটিউন্সি ওয়াইজও যদি একটা করে এই ধরনের ফোরাম করা যেতে পারে, সমস্যা নেই। সেখানে আমরা আরো বেশি যে গ্রাউন্ড লেভেলের যে বিষয়টা সেটাও চলে যায়, এবং প্রতিটা গ্রামের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস, সেটা যদি আমাদের ফোরাম যদি আমরা করি সেটা আরো বেটার হবে। আরেকটা বিষয় যেটা উঠেছে, যারা ভিকটিম তাদের তো দোষ নেই, আমরা কিন্তু তারা কোনো অবস্থায় যাতে সোশিয়াল স্টিগমা হয়ে না দাঁড়ায় তার দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে, পয়েন্ট যাবে না। এখানে উনি রামপদ জমাতিয়া মাননীয় বিধায়ক নিজেও বলেছেন যে ইন্ডিয়ান কালচারে উনি ওনার মতামত দিয়েছেন, ইন্ডিয়ান কালচার আস্তে আস্তে ইন্ডিয়ান কালচার থেকে আমরা ওয়েস্টার্নাইজেশনের দিকে বেশি যাচ্ছি বলে উনি ওনার মত দিয়েছেন যে তাতে নাকি এই ধরনের যে ড্রাগ নেওয়ার যে প্রবণতা, তো সেটা এই কারণে বেড়েছে। এখানে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ত্রিপুরায় মহোদয় বলেছেন যে আমাদের এখানে প্রায় এসএইচজি গ্রুপ আছে, 6%, তো তাদেরও মেয়েরা আছেন বা ছেলেরা আছেন, তাদেরকে নিয়ে আমরা যদি সবসময়, কারণ যখনই হয় ওই জায়গার মধ্যে যদি একটা এই ধরনের অর্গানাইজেশন করা যায় যে প্রথমে আপনারা শুনুন, ছেলে তো এসছে, মেয়ে এসছে, এবার আপনারা শুনুন, আমরা শোনাতে চাই এই HIV এবং এই সম্পর্কে। তো সেখানেও কিন্তু এতগুলো 4,40,00,000 মধ্যে 4 লাখ, মানে যদি একজন করে দেখি তা 3 যা হলে তো
50 হয়ে যাবে, 50 লাখ হয়ে যাবে। তো আমরা এই বিষয়টা আমরা দেখতে পাই। আমাদের এখানে আজকে আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না যে হিউম্যান ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস, HIV ভাইরাস, এটা আফ্রিকার থেকে শুরু হয়েছে। আমাদের মাননীয় সেক্রেটারি মহোদয় বলেছেন যখন শুরু হয়েছিল থেমে নেই। আমরা প্রথমে কিন্তু আটকে উঠেছিলাম, কারণ আগে সিফিলিস শুনেছি, STD যতগুলো আছে, গনোরিয়া আমরা শুনেছি, একটার পর একটা শুরু হচ্ছে। যখন আমরা শুনতাম আমাদের মনে আছে আরে এই আফ্রিকা থেকে হচ্ছে, এটা কোথায় জায়গায় আসে, শেষ পর্যন্ত দেখা গেল নর্থ ইস্টার্নের প্রথম এফেক্টেড হলো মণিপুর, এবং খুব অ্যালার্মিং সিচুয়েশন ছিল। মণিপুর থেকে আমরা যাওয়া চিন্তা করতাম, আর আজকে সেই জায়গায় আমাদের এখন নর্থ ইস্টার্ন আমাদের 5th পজিশনে চলে এসেছে। মানে সেই জায়গায় আমার মনে হয় নর্থ ইস্টের মধ্যে আমাদের এবং ইন্ডিয়া লেভেলেও আমাদের ন্যাশনাল লেভেলেও অনেক অপরচুনিটি আছে। তো এখানে কথা হয়েছে This is AGT Live 24/7. আমি ওনাকে ধন্যবাদ দেবো যে জানা লিখেছে। এগুলো ভেজাল এবং অ্যানাল সেক্সের মধ্যে মানে ট্রান্সমিশন, শেয়ারিং নিডলস, বিষয়ে কথা হয়েছে। জাস্ট আই উইল রিপিট, ফ্রম মাদার টু চাইল্ড ডিউরিং প্রেগনেন্সি। যদি মাদার যদি ইনফেক্টেড থাকে তাহলে চাইল্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, এবং ব্রেস্ট ফিডিং থেকে, যখন ব্রেস্ট ফিডিং হয় ইনফেক্টেড থাকে সেখান থেকে হতে পারে। এবং সেই জায়গার মধ্যে দাঁড়িয়ে যদি আমরা যে ট্রিটমেন্ট যদি আমরা করি, যদি ভাইরাল লোড কম থাকে, তাহলে যদি আগেই যদি দেখা যায় মাদারের মধ্যে সেই HIV হয়ে গেছে, তাহলে যদি ট্রিটমেন্টটা শুরু হয়, সেই ট্রিটমেন্টের কারণে সেই ব্রেস্ট ফিডিং প্রবলেম, ভাইরাল লোড যদি কম থাকে, কারণ কখনোই তো যায় না, HIV তো যাবে না শরীর থেকে, কিন্তু ভাইরাল লোড কম থাকলে ব্রেস্ট ফিডিং করাতে হবে। এই যে অ্যাওয়ারনেস, সেটা আমাদের বলতে হবে মানুষকে। আমাদের বলতে হবে যে যারা প্রেগনেন্ট তাদেরকে আগের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কিছু সাইন এন্ড সিম্পটমের কথা এখানে বলা হয়েছে। ট্রিটমেন্টে আমরা অ্যান্টিরিট্রোভিরাল থেরাপি দিই ভাইরাল লোড কমার জন্য, এবং প্রিভেনশন আমাদের যে বিষয়ে কথা হয়েছে যে আমাদের সেফ সেক্স প্র্যাকটিস, এটা আমাদের অবশ্যই আমাদের করতে হবে, এবং রেগুলার টেস্টিং এর বিষয়ে বলা হয়েছে। প্রি এক্সপোজার ক্যান প্রিভেন্ট HIV। আগে থেকে যদি এক্সপোজারের এরকম চান্স থাকে মনে হচ্ছে, তাহলে তার থেকে টাচ করলে হবে না, কিসিংও হয় না, মেনশন করা হয়েছে। কারোর হাত ধরলেও কিছু হবে, কিন্তু রক্তে সেভেন থেকে হতে পারে। তো আনসেফ সেক্স সেটা হয়। ব্লাড ট্রান্সফিউশনে যদি আমাদের এখানে ব্লাড ট্রান্সফিউশন খুব সতর্কতার সাথে করা হয়, আগে থেকে টেস্ট করা হয়। ব্লাড টু ব্লাড কানেক্ট যদি হয়, কোন জায়গায় হঠাৎ করে কেটে গেল, সেখান থেকেও কিন্তু মানে HIV খেতে হবে। হঠাৎ করে প্রিক করবে, যারা আমাদের ডাক্তারবাবুরা আছেন বা যারা হেলথ সেক্টরে যারা কাজ করছেন, তাদেরও অনেক সময় মানে অ্যাক্সিডেন্টাল প্রিক হয়, সেখান থেকেও সেটা যেতে পারে। আমি এটাই বলবো যে আমাদের যে রিস্ক ফ্যাক্টরস, এই বিষয়ে ম্যাডামের সাথে কথা হচ্ছিল, যে রিস্ক ফ্যাক্টর সিফিলিস, হার্পিস, গনোরিয়া এবং ব্যাকটেরিয়াল ভেজিনোসিস, এগুলো যদি থাকে দিস আর দ্য রিস্ক ফ্যাক্টর ফর ইউর কাইন্ড syringes, unsafe injection, blood transfusion, tissue transplantation. In tissue transplantation also there is risk. Accidental, unsterile cutting, piercing, needle prick, এগুলোর কারণে আমাদের এর থেকে আমাদের মুক্ত থাকতে হবে। এইগুলো নিয়ে ছোট ছোট বিষয়, এখানে মাননীয় বিদায় যারা আছেন আমরা সবাই এখানে আছি, তো এই বিষয়গুলো ছোট ছোট জিনিসগুলো মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া। যদি আমরা যেতে পারি তাহলেই যে গ্রাফ এখন ঊর্ধ্বমুখী, তার থেকে আমরা কমে আসতে পারব। আমাদের এইডস বা HIV এটা যেহেতু এখন ঊর্ধ্বমুখী, তাদেরকে আমাদের ছেলে মেয়েদের এবং মেয়েরাও কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে দেখা যাচ্ছে অলরেডি HIV ইনফেক্টেড মেয়েরাও আছে।
তো এদেরকে যদি খেলাধুলার সাথে আমরা যুক্ত করতে পারি, বেশি করে সাংস্কৃতিক চর্চা যদি আমরা করাতে পারি, সামাজিক কাজে যদি অংশগ্রহণ করাতে পারি, তাহলে এগুলো থেকে আমরা তাদেরকে মুক্তি দিতে পারি। আমাদের ত্রিপুরা সরকার বারবার বলছে যে আমাদের জিরো টলারেন্স দিতে হবে, বিশেষ করে ড্রাগসের বিষয়ে। আমি একটু আগে বলছিলাম প্রায় 2023 সালের তুলনায়, এখানে ডিআইজি সাহেব আছেন, যে তুলনায় 2024-এ 106% বৃদ্ধি পেয়েছে, মানে বাজেট এবং ধ্বংসের ব্যাপারে 132%। সেটা তো আমরা করছি, পুলিশ তো আর একা করতে পারবে না বা এজেন্সি করতে পারবে না। এই কারণে আজকে এই যে আমরা মানে যারা বিধায়কদের মাধ্যমে আমরা মানুষের কাছে অ্যাওয়ারনেসের প্রোগ্রাম সেটা আমরা করছি। এবং ভারত সরকারের স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ন্যাশনাল এইডস কন্ট্রোল, তাদের যে প্রোগ্রাম, সেই প্রোগ্রামের কারণে আজকে আমরাও সেই কাজগুলো করছি। এখানে সংসদ সদস্য তারাও এর মধ্যে ইনভলভ থাকা উচিত, যারা জেলা পরিষদের চেয়ারপারসন তাদেরকেও ইনভলভ করানো উচিত। এবং আমার মনে হয় যত জনপ্রতিনিধি আছেন পঞ্চায়েতে যারা আছেন তাদেরকে সবাইকে আমাদের যে এখানে শুধু যদি হেলথ ডিপার্টমেন্ট যদি মনে করে যে হেলথ ডিপার্টমেন্ট এই প্রোগ্রাম করবে সম্ভব না, ভারত সরকারের প্রায় 31টা দপ্তর এর সাথে যুক্ত হয়েছে, অন্যান্য দপ্তর, লাইন ডিপার্টমেন্ট ত্রিপুরাতে আমরা সেইভাবে কাজ করছি এখানে। এবং এখানে যাতে জনপ্রতিনিধিগণ একটা আজকের এই বৈঠকের পরে নেক্সট টাইম আবার হবে, আরও কিছু দিক নির্দেশনা যদি থাকে সেগুলো আমরা আজকে যেরকম নিলাম, আগামী দিনেও আমরা সেগুলো নিয়ে মানুষের কাছে আমরা যাব। আমাদের ত্রিপুরাতে এখন পর্যন্ত বিভিন্ন হসপিটালে বিভিন্ন জায়গায় আমরা কিন্তু ট্রিটমেন্টের সুবিধা আমরা দিয়েছি, সেইগুলো সম্পর্কেও আমাদের জানতে হবে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, আমি এই বিষয়ে বলবো না। এখানে রেড রিবন ক্লাব আমার মনে আছে, লাস্ট মিটিংয়ে আমি সেখানে আমি বলেছিলাম যে এটা ছিল কলেজে রেড রিবন ক্লাব ছিল। আমি বললাম যে যদি বয়স আমরা দেখেছি যে ওই বয়সে স্কুলেও যারা কম বয়সে 18 থেকে 20, 21, 22 বছর তাদের মধ্যেও কিন্তু এইচআইভি দেখা যায় বা তাদের মধ্যেও ড্রাগ এডিকশন হয়। তাহলে রেড রিবন ক্লাব শুধু কলেজে কেন, তারপরেই কিন্তু রেড রিবন ক্লাব স্কুলে একমাত্র ভারতবর্ষের ত্রিপুরাতেই প্রথম যে স্কুল লেভেলে রেড রিবন ক্লাব এটা এখানে হয়েছে। এবং এতে করে আমাদের আশা করি আগামী দিন এতে অনেক আমাদের সুবিধা হবে। এখনো ত্রিপুরা এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি রাজ্যে প্রায় 220টির মতো স্কুল এবং 24টি উপরে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কাজ করছে এবং বিভিন্ন কর্মসূচি ওনারা রেখেছেন। অ্যান্টি রেট্রোভিয়াল থেরাপি, যারা রোগীরা আছেন তাদের যে রেজিস্ট্রেশন এখন অব্দি হয়েছে তাদেরকে সেই থেরাপি দেওয়া হচ্ছে। প্রায় 8,700-র উপর বেশি রোগী এখন অব্দি রেজিস্টার্ড হয়েছে। আমাদের কৌশলগত পরামর্শ আমার মনে হয় এখানে অলরেডি আলোচনা হয়েছে যে সিরিঞ্জের পরিবর্তন করতে হবে এবং ওএসটি মানে ওপিওয়েড সাবস্টিটিউশন থেরাপি, মানে একই ও যখন এটা গ্রহণ করবে মনে করবে না আমি তো যেরকম নেশা আমি যেভাবে ড্রাগস দিয়ে করতাম এরকমই হচ্ছে, কিন্তু তার হার্মফুল এফেক্ট থাকে, সেগুলো এখানে চলছে। এবং এখানে যেটা বলা হয়েছে যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিশ্চয়ই আমরা সেটা করবো কারিকুলামের মধ্যে। এখানে এক একটা স্টুডেন্ট আমার মনে হয় তাদেরকে মানে স্টুডেন্ট বা ইউথ তাদেরকে অ্যাম্বাসেডার বানাতে হবে, ইউথ অ্যাম্বাসেডার এই ধরনের নমিনেচার যদি আমরা দিই, তাদেরকে যদি ট্রেনিং দেওয়া হয়, অলরেডি স্কুলে কলেজে করছে কিন্তু আরও বেশি স্থানীয় যারা বিধায়কেরা আছেন তাদের মানে অবজারভেশনে তাদের দেখাশোনা মনিটরিং করে আরো বেটার হবে এবং টাইম টু টাইম কি রিপোর্ট ওনারা করছেন, কি কাজ করছেন সেটা যদি আমরা করি আরো আমরা কন্ট্রোল করতে হবে। এবং শুধু তাই নয়, খালি স্টুডেন্টদের করলে হবে না, ইয়াং জেনারেশন করলে হবে না, যারা গার্জিয়ানরা আছেন, শিক্ষকরা যারা আছেন এবং অন্যান্য যারা মানে ইনফ্লুয়েন্সার আছে, অনেক ব্যক্তি আছে তাদের কথা মানুষ শুনে। ইনফ্লুয়েন্সার অর্থই না যে মানে হাইলি এডুকেটেড পার্সন,
যে বারবার আছে সেও কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সার, একজন যে মন্দিরে যে পূজারী সেও কিন্তু ইনফ্লুয়েন্সার, যিনি পাত্রী আছেন সেও ইনফ্লুয়েন্সার। ওনাদেরকেও আমরা যদি ওনাদের কাছে অ্যাপ্রোচ করি তাহলে আমরা এর থেকে আমরা অনেকটা আসতে পারবো। সোশ্যাল মিডিয়া এখানে 2025 সালে মে মাস পর্যন্ত আমার কাছে যে রিপোর্ট আছে, ত্রিপুরায় মোট HIV এবং এইডস আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় 5000 কোটি, মহিলা প্রায় 1000-এর উপর, পুরুষ 4000-এর উপর, ট্রান্সজেন্ডারও এখানে এফেক্টেড হয়েছে প্রতি মাসে। কারণ এখন যদি আমি এই তথ্যগুলো যদি লুকিয়ে রাখি তাহলে লাভে লাভ হবে। আমার মনে হয় তথ্যগুলো জানানো দরকার। আমরা সেক্স এডুকেশন নিয়ে যদি আমরা কথা বলি এবং সমাজের কাছে যদি আমরা তথ্য না তুলি, আমার মনে করি যে আমি যদি কম বলি সেটাও কিন্তু ঠিক নাই। আমার মনে হয় সেটা বলা উচিত। প্রতি মাসে রাজ্যে 120-এর উপরে 120 জন নতুন নতুন HIV আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ভেরি অ্যালার্মিং। আমাদের মানে আমার মনে হয়, আমি যদি মনে করি আমি তো এফেক্টেড না, কিন্তু যেভাবে যাচ্ছে আমরা এখন খুবই আমাদের চিন্তার বিষয়। এবং 2024 অর্থ বছরে অর্থাৎ এপ্রিল 2024 থেকে মার্চ 2025 পর্যন্ত এবং তাদেরকে পরীক্ষা করার পরে দেখা যাচ্ছে HIV প্রায় 1400। মোর স্ক্রিনিং মোর রেজাল্ট ইউ উইল গেট। আমরা এই যে এপ্রিল 2025 থেকে 2025-এর মে পর্যন্ত এই 2 মাসে 40,052 জনকে আমরা এই টেস্টিং করা হয়েছে। তাতে করে দেখা গেছে প্রায় 329 জনের মধ্যে এই তাদের শরীরে ভাইরাস পাওয়া গেছে। এখানে সচেতনতা বৃদ্ধি, কাউন্সিল এবং টেস্টিং এর জন্য 24টি হাসপাতাল, এখানে ICTO, FICTC এবং PPPICTC এগুলো এবং মোবাইল ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং এবং টেস্টিং সেন্টার ভ্যান এগুলো কাজ করছে। আমাদের মা থেকে শিশুতে যাতে যারা HIV সংক্রমণ যাতে না হয় তার জন্য আমরা এই GMCর মধ্যে অলরেডি প্রিভেনশন অফ প্যারেন্ট চাইল্ড ট্রান্সমিশন সেটা সেন্টার চালু করা হয়েছে। যদি দেখা যায় কোনো মা অলরেডি ইনফেক্টেড, তো সেই জায়গার মধ্যে তাদের বা অলরেডি প্রেগনেন্ট, সেখানে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার জন্য আমাদের এই GMCর মধ্যে আমরা সেই ব্যবস্থাগুলো রেখেছি। আমাদের এখানে এখন পর্যন্ত 6050 জন মহিলা যৌনকর্মী, 1070 জন সমকামী, 10,966 জন পরিযায়ী শ্রমিক, 5,027 জন ট্রাক চালক, 166 জন ট্রান্সজেন্ডার এবং 10,950 জন শিরাপথে মাদক ব্যবহারকারীদের নিয়ে আমাদের এই যে ত্রিপুরা স্টেট এইডস কন্ট্রোল সোসাইটি তারা কিন্তু একটা তাদের সাথে আলোচনা হয়েছে এবং তাদের সাথে বিভিন্ন যে আমাদের লিঙ্ক ওয়ার্কার স্কিম কাজ করছে তাদেরকে নিয়েও একটা সেমিনার হয়েছে। আমাদের আরও যেসব বিষয় অনেকগুলো এখানে আমি রিপিট করতে চাইছি না। আমি আশা করি যে আমাদের আজকের যে আলোচনা সেটা আগামী দিনে আমাদের সত্যি লাভ হবে এবং ত্রিপুরাকে আমরা যেমন বলছি যে নেশামুক্ত ত্রিপুরা, আমরা চাইছি যে ত্রিপুরাতে যেমন টেররিস্ট মুক্ত ত্রিপুরা বানিয়েছি, প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা বলতে গেলে আবার আমাদের বিধায়ক সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায় বলবেন যে এটা তো এই ঘনত্ব নিয়ে আমরা বলতে হবে আমাকে কত অব্দি আমরা প্লাস্টিক ব্যবহার করতে পারি। আমরা আশা করি যে সব বিষয় এই ধরনের যে বিষয়গুলো আছে যেগুলো অ্যাকচুয়ালি ডেট্রিমেন্টাল ফর দ্য সোসাইটি, মানে মেইনলি HIV অ্যান্ড হেপাটাইটিস হোক, HIV হোক, এইডস হোক, তার থেকে আমাদের ত্রিপুরাকে মুক্ত করতে হবে এবং সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করি নিশ্চয়ই সেটা সম্ভব হবে। সবাই অসংখ্য ধন্যবাদ, নমস্কার জানিয়ে আমার